समस्त सप्रेम नमस्कार। मोर गल्पर शीर्षक अंतर्दाह। बापा नरहरि निर्बाक, पाटिरु कथा बाहरुनी, सते जेपरी काठ कि पाषाणर मूर्तिटीए। माँ सावित्री देवी किंतु बायाणी परी गपुछि जे गपुछि आ कहुछि, ए मो कान्हा आसुछि, मो कन्हई मो कन्हई गोगोष्ठरू फेरुनी मो कन्हई गाई पल नहीं जंगलरू फेरुनी मो कन्हई नालीबती गाड़ी रे फेरुछि, ऑफिसर होई फेरुछि, आगरे पुलिस गाड़ी पछरे पुलिस गाड़ी, मो कान्हू बड़ ऑफिसर होईछि। हाँ कौन कहती ती? हाँ 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 से कलेक्टर हेइछि। एमिति केते कौन गपी चली माँ सावित्री देवी। आखिरे आउ लुह नाही। जहा जेमिति जो धारटीए गड़ी पड़ुछि से लुह नुहे तो लहु धारटीए। समस्तक प्रबोधना ता पाई निरर्थक हेबा कथा मध्य। बाहाघरर 10 वर्ष परे केते दिय केते देवता करी केते मंदिर रे गुआ बसाई शेषकु राधाकृष्ण मंदिर रे अधिया पड़ी पाइथिला ता एकईर बेला विशिकेशन को। सेइथिपाई तो ताकु जिए जेउ नाम रे डाकिले मध्य माँ सावित्री देवी ताकु डाकंती कन्हई बोली, कान्हू बोली। आजि जाए से प्रश्न असमाहित होई रही जाइछि, काहेकि कान्हू एमिति निष्पत्ति नेला। मेधावी छात्र, रेभेन्सा कॉलेज रे पदार्थ विज्ञान रे स्नातकोत्तर शेष वर्ष। मार स्वप्न थिला मो पु हाकिम हेबो, माटीर मनीष साजिथिबा ता बापार दुख जीव। सेदिन संध्या समय रे कान्हू माँ को कहिला, माँ नदी पठारे टिके समय बिताई आसुछि, आसिरे बापांक सहित एकाठी बसी खाइबी। किंतु कान्हा गला जे आउ आसिलानी। राति खियापिया समय को खोजा पड़िला। बापा माँ 2 जन जाक हाथ रे लंठन और बाड़ी धरी खेदी गले गाँटा जाक। कान्हारे कही माँ सावित्री देवी चिल्लै चिल्लै केते डाकिले, किंतु सबु डाक सते जेमिति अदृश्य हो जाउथरा से अंधकार भितरे। शेषरे नदी पठार से झंकाड़िया बरगछ मूले गाँर साई पड़िशा से दृश्य देखि अबाक हो गले। पाटिरु फेण बाहरी भूमि उपरे निस्तेज होई पड़ी रही मृत शरीरटा। पाखरे खाली पड़ी विष शिशी। अन्य एक विष शिशी खोला रही, किंतु पूर्ण भाव अव्यवहृत होई पड़ी रही। समस्त मनरे गोटे प्रश्न, काहेकि कान्हू एपरि निष्पत्ति नेला? आज जदि कान्हू देहरे जीवन थांता केवल से ही कहि पारि थांता यार कारण, किंबा कान्हूर शरीरटी विषज्वालारे निस्तेज हो जाउथबा बेले पादरे ऋणुझुण शब्द करी लंबा लंबा पाहुंड पकाई आगको पछको चाही संतर्पण रे चली जाउथिबा सेही तनु पातळी रूपे से झीयटी। आत्मार परमात्मा सहित मिलन परी कान्हूर चितार धुआं कुंडलाकृत करी आकाश रे मिसी जाउथला। आउ सेही समय रे गाँर जमीदार घरर झील आभार विभागर खूब धूमधाम रे पालित हेउथाय। आभा जेतेबेले राज्य मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्री पुओ को विवाह करी नामी दामी कार रे बधुवेश साजी सुना गहना रे छाउणी होई जाउथला, कान्हू घर सेतेबेले तिक्ताक तन रुसई चालुथाय। रंगीन भविष्यत नहीं आनंद रे आत्मरा होई जाउथबा आभा मध्य आड़यन रे कान्हूर घर आड़को किंबा कान्हूर शरीर रोटी थिबा से बरगछ आड़को चाहि नथिला। सुसज्जित कारटी जेतिके आगको माड़ी चली थाए, आभार मनटा काहींकि के जानी सेतिकी सेतिकी पछको फेरी आसुथाए। पछको फेरी आसुथाए माने पुरुणा अतीतर रोमंथन करी नुआ नुआ यौवन रे आभा जेतेबेले पाद थापु थाए, से वर्ष कान्हू समग्र राज्य रे 10म परीक्षा रे प्रथम स्थान अधिकार करि थाए। केते आदर, केते अभ्यर्थना, टीवी रे केते साक्षात्कार, आउ सही समय रे
ଆଭା କାହ୍ନୁକୁ ଆଣି ନିଜ ହୃଦୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ ବନାଇଦେଲା। କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଇ ସେ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବରେ ଫେରିଥାଏ କାହ୍ନୁ ଗାଁକୁ। ସବୁଠି କାହ୍ନୁର ପ୍ରଶଂସା। କିଏ କହୁଥାଏ କାହ୍ନୁ ହାକିମ ହେବ, କିଏ କହୁଥାଏ କାହ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ରଜ ପର୍ବରେ କାହ୍ନୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇଥାଏ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳିବାକୁ। ବରଗଛର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗାଁ ଟୋକମାନେ ମସ୍ଗୁଲ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଗାଁର କୁଆଁରୀମାନେ ଦୋଳି ଓ ପୁଚି ଖେଳରେ ଆସର ଜମାଇଥାନ୍ତି। ନିରୀହ କାହ୍ନୁକୁ ଆଭା ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାହୁଁଥାଏ। କାହ୍ନୁର ନିଷିଦ୍ଧ ଇଲାକା ମଧ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଆଭାର ଅମାନିଆ ମନଟା ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏ କଥା କାହ୍ନୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା। କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଭା କାହ୍ନୁର ପାଖେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇ ଓଠରୁ ଚେନାଏ ହସ ଝରାଇ କହିଲା, କାହ୍ନୁ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ସରଳ ନିଷ୍ପାପ କାହ୍ନୁ କିନ୍ତୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଛଳରେ କହିଥିଲା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ଶତକଡ଼ା 90ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଆମ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଯଦିଓ ଆଭା ସେତେ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ନଥିଲା, ତଥାପି ପରିବାରର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶତକଡ଼ା 80% ନମ୍ବର ରଖି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଦ୍ କରି କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କଳା ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାହ୍ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହ୍ନା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। କାହ୍ନାକୁ ଦେଖି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକି କାହ୍ନା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଭା ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସ, ଆଖିରେ ଆଖିରେ କଥା। କାହ୍ନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ କାହିଁକି ଟିକେ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିଲା। କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ ବଳବତ୍ତର ମୁନିନାମ ଅପିକର୍ଷତି। ସେ ଅବା କିପରି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତା ଯେ? କେତେବେଳେ କେମିତି ପାର୍କ ବୁଲିଯିବା, ମଲ୍କୁ ଯିବା, ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଭା ସବୁବେଳେ କାହ୍ନାକୁ କହେ। ଆଭା ମଧ୍ୟ କାହ୍ନା ପଛରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରେ। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଦୁଇ ପରିବାରର ଅଜ୍ଞାତରେ। କାହ୍ନାର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶେଷ ବର୍ଷ, ଆଭାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଆଭାର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠିଲା। ଆଭାର ବାପା ଆଭାକୁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ଆଭା ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜି ହେବା ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଏମିତି ବାଁରେ କେତେ କ'ଣ କହି ଆଭା ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କଲା। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ସାହେବଙ୍କ ଏକାଜିଦ୍ ଆଭାକୁ ସେଠାରେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ପରେ ମିଳି ନପାରେ। ଆଭାର ବୋଉ ଝିଅକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କେତେ କ'ଣ କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ବଙ୍ଗଳା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ମାନ ସମ୍ମାନ କାହିଁରେ କ'ଣ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର। ଆଭା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥାଏ କାହାର ହେବ, ସୁନା ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବ ନା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ମନ ଓ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମନ ହିଁ ଜୟଲାଭ କଲା। ଶେଷରେ କାହ୍ନାର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ସିନ୍ଦୁର କାହ୍ନାର ପ୍ରେମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ହଁ ଭରିଲା ସେ ଲୋଭନୀୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ମୌଜ ମଜଲିସରେ କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଭାକୁ ତା ପତିଦେବଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ କେମିତି କେମିତି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଷର ସିନା ଥାଏ ମାତ୍ର 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ନାରୀର ଥାଏ 6ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେହି 6ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଆଭା ଜାଣିପାରିଲା ତାର ପତିଦେବ କେତେ ସତ୍ ଓ କେତେ ଅସତ୍। ଚାରି ନିଶାରେ ମସ୍ଗୁଲ ଥିବା ପତିଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ପତିଦେବଙ୍କ ପାଟିରୁ ତ ଖାଲି ମଦଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନଥାଏ, ସେପଟରୁ ମୋବାଇଲରେ କାହାର ଜଣେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରୁଥାଏ, ହାଏ ଡାର୍ଲିଂ, ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ? ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଭାର ପ୍ରତିବାଦ ବଦଳରେ ମିଳେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରଥମେ ଆଭା ପ୍ରତି ଗାଳି, ତାପରେ ମାଡ଼ ଓ ତାପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଯେଉଁଦିନ ଆଭା ତାର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପତ୍ର ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ, ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ୁନଥାଏ ତାର ପତିଦେବଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁନଥାଏ କୋଟିପତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରି କହୁଥାଏ, କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ କାହ୍ନା ପରି ଏକ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରକୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲି ବୋଲି। କାହିଁକି ନିଜ କୁମାରୀ ମାତୃତ୍ୱ କଥା ଯେପରି ପ୍ରଘଟ ନ ହେବ, ତେଣୁ କାହାକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କଟକରୁ ଡକାଇ ତାର ମାୟା କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରାଇ ମିଳିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କାହ୍ନାର ବିଷପାନ ପରେ ନିଜର ବିଷପାନ ପାତ୍ରକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେ ସିନ୍ଦୁର ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କାହ୍ନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିଲା, ବରଂ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ତା ହାତରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ସିନ୍ଥିରେ ଲଗାଇଥିଲି। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ଗାଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା ସେଇ ନଦୀ ପଠାର ବରଗଛ, ଯେଉଁଠି ଜଳି ଉଠୁଥିଲା କାହ୍ନା ସହିତ ତା ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଦୀପାଳି। ଆଉ ଅବଳାକ୍ରମେ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମର ସେଇ ଲେଲିହାନ ଶିକାଠି। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଗାଡ଼ି ରଖି ଆଭା ଲୋତକାପ୍ଳୁତ ଆଖିରେ ଚାଲିଲା ସେଇ ବରଗଛ ଆଡ଼କୁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଣ୍ଠ ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିବାକୁ ତାର ବିଗତ ଦିନର ପ୍ରେମିକ କାହ୍ନାକୁ। ସେହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କାହ୍ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହିଲା, କାହ୍ନା, ମୁଁ ପାପିନି, ମୋ ପାପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଶତ ପ୍ରଣିପାତ କରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ ବି ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ସେମିତି ନତ ଜାନୁ ଓ ମଥା ନତ କରି କାହିଁ କେତେ ସମୟ ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନିର୍ବାକ, ନିସ୍ତେଜ ଓ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ କାହ୍ନାର ଆତ୍ମା କହୁଥାଏ, କ'ଣ ଆଭା, ତୁମେ ରାଧା ହୋଇ ମୋ କାୟା ସହିତ ଛାୟା ପରି ରହିପାରିଲ, ନା ମୀରା ହୋଇ ମୋ ସହିତ ହଳାହଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରିପାରିଲ? ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ନଦୀ, ନାରୀ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁବେଳେ ଅବଧ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ଅବଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।